Now and then we are all hearing such real life stories where people are actually quitting a high paying but very unfulfilling job so that they could redirect their energy and their finances to something that they truly value about a new business, a new career, or maybe something else that they have always had in their mind. Here, they're not just redirecting or investing onto a new business or a career, but also onto freedom, passion, creativity, and a better purpose. So it is not only about investing in a new business or a career, but in a lifestyle that they care about. And therefore, it shows the importance of aligning your finances with your true values and your lifestyle goals. So, whether it is a new business that you're dreaming of or a world travel, if you could align or intentional financial choices can turn money into a tool that could help you attain the life that you dream of. And with that, let us switch on to our next session, the wealth with purpose, how to align your finances with your values and lifestyle goals. And this session is being moderated by Mr. Aftab Shaukat PV, a co-founder of our Money Conclave 2024 and a founder and CEO of Expresso Global, the Kerala's premier strategy first agencies whose focus and intention is to create global brands. Thank you so much for being here with us today. And now let us invite onto the stage Mr. Jabir Abdul Wahab, the Group CEO at Bridgeway Group, a reputed business group that operates in various sectors that includes shipping, logistics, engineering, technology, healthcare, trading, and marketing. Thank you so much, sir. And lastly, to be joining on this very interesting session and the last session of the first day of the Money Conclave 2024, we have Mr. A.R. Ranjit, a remarkable CEO at the Brahma Learning Solutions with a steadfast commitment to nurturing small and medium enterprises, the founder of Better You Community, a platform that resonates with individuals aspiring to holistic well-being. So yes, let us all now explore how to find that better you, how to align your finances to find that better you. So with that, handing over the charge to you, sir, kindly take over. Thank you so much. So good afternoon. Good afternoon all, good evening all. ഞാൻ അഫ്താബ് മണി കോൺക്ലേവിൻ്റെ കോഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ഡയറക്ടറാണ്, കൂടാതെ എക്സ്പ്രസോ ഗ്ലോബലിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് CEO ആണ്. എന്താ പറയുക, നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ദ ഹോൾ മണി കോൺക്ലേവ് വാസ് കോൺസെപ്ച്വലൈസ്ഡ് വെരി സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം. അതിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ, വഴികൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം അവന്യൂസ് ആളുകൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, എത്രത്തോളം ആളുകളെ അറിയിക്കാൻ പറ്റുമോ, അതിനുള്ളൊരു ചെറിയ ശ്രമമാണ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ മണി കോൺക്ലേവ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ടോപ്പിക് വാസ് വെൽത്ത് വിത്ത് പേർപ്പസ്, ഹൗ ടു അലൈൻ യുവർ ഫിനാൻസ് വിത്ത് യുവർ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഗോൾസ്. ഇതിൽ ഫെലോ പാനലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അഭിഷാദ് ഗുരുവായൂർ. അഭിഷാദ് ആക്ച്വലി ഒരു 10 to 15 സെഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഒരു മാസം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ. അഭിൻ്റെ സൗണ്ട് ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയി. ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. കുഴപ്പമില്ല, മേ ബി ഇഫ് ഹി സെറ്റ് ലൈക്ക് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ, വിൽ സംഹൗ ട്രൈങ് ടു പുഷ് ഹിം ഫോർ ടുമോറോ. നാളെ വേറെ സെഷൻ്റെ അകത്ത് ഹി വുഡ് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ്. ഡോക്ടേഴ്സ് വോയിസ് ട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതാണ്. സോ എൻ്റെ ഫെലോ പാനലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ദിസ് ഇസ് ജാബിർ അബ്ദുൽ വഹാബ്, A.R. രഞ്ജിത്ത്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി, എന്താ പറയുക, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷും അങ്ങനത്തെ സെഷൻസൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഭയങ്കര ലാംഗ്വേജസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നാടൻ മലയാളത്തിലായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ സെഷൻസ് കൂടുതലുണ്ടാവുക. ഐ തിങ്ക് മലയാളം അറിയാത്ത ആളുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും, മേ ബി ഫ്യൂ അതർ സ്പീക്കേഴ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ്. അപ്പോൾ ജാബിക ഇസ് ലൈക്ക് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് CEO ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ്വേ ഗ്രൂപ്പ്. ബ്രിഡ്ജ്വേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും.
ദേ ആർ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വേർട്ടിക്കൽസ്. ഓൾറെഡി ആങ്കർ പറഞ്ഞു. സോ വി ഓൾ പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് ബ്രിഡ്ജ് വേ ത്രൂ, നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓർമ്മ വരിക. ദേ ആർ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ടു അബുദാബി, ദുബായ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് പല വേർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷിപ്പിംഗ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, അങ്ങനെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർട്ടിക്കൽസ്. ആൻഡ് ആർ രഞ്ജിത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റാണ്, ഒരു ട്രെയിനറാണ്, ഒരു ബിസിനസ് കോച്ചാണ്, ആൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ. അപ്പോൾ സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ സെഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓവർ ടു ജാബിർ. വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ടേമാണ്. വെൽത്ത് വിത്ത് പേർപ്പസ്, വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ടു യു? നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു രഞ്ജിത്തും അഫ്താബും കൂടിയും. വെൽത്ത് വിത്ത് പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ചോയ്സ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും. അത് ബിസിനസ്സിലായിക്കോട്ടെ, പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഹൗ ഡു വി manage our wealth along with our spending and earning, which can excite you? അവിടെയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു വെൽത്ത് വിത്ത് പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പം വിച്ച് എക്സൈറ്റ്സ് യു. അത് സ്പെൻഡിങ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏർണിംഗ് ആവട്ടെ, ആ പാഷനും ആ ഗ്രിറ്റും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പം പൈസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മളുള്ളിൽ സന്തോഷം കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം നമുക്ക് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടത്. അതാണ് എനിക്കൊരു വെൽത്ത് വിത്ത് പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു തോട്ട് അതാണ്. രഞ്ജിത്ത്, എന്താണ് നിങ്ങളെ രീതിയിൽ ഒരു വെൽത്ത് വിത്ത് പേർപ്പസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യെസ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് ഭയങ്കര ശീലം കുറവാണ്. ഞാൻ ഓടി നടന്ന് സംസാരിച്ചാണ് എപ്പോഴും പരിചയമുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വലിയ ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഈവൻ പാനൽ ഡിസ്കഷനിലാണെങ്കിലും കൂടുതലും മോഡറേഷൻസ് ആണ് കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എഗെയിൻ അപ്പോഴും സംസാരിക്കായിരിക്കും. എന്നാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണിത്. കാരണം വെൽത്തിനെ പല ആൾക്കാരും പലതരത്തിലാണ് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എനിക്ക് ജാബിർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്കെപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കാരണം ഒരു 15 years ബാക്ക് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഒരു വലിയ സർവേ ലോകത്തെമ്പാടും നടത്തിയിരുന്നു. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർവേ ആണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആളുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു സർവേ. ആ സർവേയിൽ അവർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കണ്ടെത്തിയത് ലോകത്തിലുള്ള ഏത് രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അത് ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴാണോ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ലൈഫ് സഫലമായി എന്ന് നമുക്ക് ആക്ച്വലി തോന്നുക. പക്ഷെ പല ആൾക്കാരും അത് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സത്യമാണ്. അതായത് ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും റിയലൈസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്ഥലത്തുള്ളത്. സോ ദേ ക്രിയേറ്റഡ് എ റാങ്കിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ്. അതായത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും റാങ്ക് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ ബേസിൽ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം, ഹാപ്പിനെസ് റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കാണാൻ പറ്റും. രസകരമായൊരു കാര്യം, ഒരു 2-3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ റാങ്കിങ് നോക്കിയപ്പോൾ 156 രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാങ്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതൊക്കെ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് ഒക്കെയാണ്, ഫിൻലാൻഡ്, നോർവേ, സ്വീഡൻ ഒക്കെയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് 156 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് 141 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനവരൊരു കാരണമായിട്ട്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആക്ച്വലി ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു, നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടി പൈസ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ പൈസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും പൈസയും വെൽത്തും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫീല്. എങ്കിൽ പോലും വെൽത്ത് എക്വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ വെൽത്ത് എക്വയർ ചെയ്യുന്നത്? അത് ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മളുടെയും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെയും ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുന്നത്, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് പേർപ്പസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് റിസർച്ച് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഞാൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞൊരു 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ഒരു സംശയം വേണ്ട, നമുക്ക് അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരാളും ഹാപ്പി ആവാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് ഹാപ്പി. ആദ്യം നിങ്ങളെ ഹാപ്പി ആക്കുക. അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കണം ആദ്യം വെൽത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ. താങ്ക് യു. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് രഞ്ജിത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്തോ മണിയോ
അപ്പോഴാണത് റിയൽ വെൽത്തായി മാറുന്നതില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇപ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ, അതാണ് ആക്ച്വലി ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഒരു റിയൽ വെൽത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. ഈ റൂമിലിരിക്കുന്ന മേ ബി 500 ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ് അല്ല വെൽത്ത് കൊണ്ടുള്ള പേർപ്പസ് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. മേ ബി നമ്മളിവിടെ തന്നെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജ്, ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് 43 years, രഞ്ജിത്ത് അറൗണ്ട് 42, ഞാൻ ഏകദേശം 38, ഏകദേശം അല്ല 38 എന്ന് 39 എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. December 31st 39 ആവും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഓരോ ഏജിൽ ഓരോ സമയത്ത് നമ്മളുടെ വെൽത്ത് നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ്സും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു മറിയും. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് ജാബിർ, വാട്ട് വാസ് യുവർ നിങ്ങളൊരു ഓവർ ദ സെയിം സ്കൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ടൈം പിന്നെ ഒരു ഏർലി 30s എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഇവോൾവ് അറൗണ്ട്? എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അത് വെൽത്തിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണം അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതിൽ എന്ത് പേർപ്പസ് ആയിരുന്നു? പുറത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എൻ്റെ ഫാമിലിയിലും എനിക്കും അറിയാവുന്ന കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് മണി ഹാസ് ബീൻ വെരി സിമ്പിൾ ഫ്രം റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാട്ട് ഐ സ്പെൻഡ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ ഏൺ ഫോർ, എവറിത്തിങ് ഹാസ് ബീൻ വെരി സിമ്പിൾ. എൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാപ്പ ഈസ് എ വെരി റിസ്ക് ടേക്കർ, ഹൈ റിസ്ക് ടേക്കറാണ്. പണ്ട് വാപ്പാൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ 1980s ഒരു ലെറ്റ്സ് എ ഒരു 200,000 dirhams ഒരു 100,000 dirhams ഉണ്ടെങ്കിൽ, അന്നത്തെ കാലത്ത് dirhams ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊല്ലം ആ സമയത്ത് പോയിട്ട് വാപ്പ ഒരു വണ്ടി മേടിക്കും EMI ഒന്നും ഇല്ലാതെ. ഈ 100-200,000 ഒരു 20,000 ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയി വണ്ടി മേടിക്കും. അത് ഹി കെപ്റ്റ് ഓൺ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ എന്താ പറയുക അതിന്. അപ്പം ഐ ഹാഡ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ഓൾ ടുഗെദർ. അപ്പോൾ കാരണം എൻ്റെ വാപ്പാക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പാരൻസ് ആണല്ലോ, എനിക്കുള്ളത് വാപ്പയും ഇമ്മയും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇമ്മാൻ്റെ വാപ്പ എന്ന് എൻ്റെ വല്യപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീസ് എ പ്രൊഫസർ, അറബിക് പ്രൊഫസർ ഇൻ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ. So my mother has got a different perspective of money and my father has got a different perspective of money. So I am a collaboration of those two. So എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു say this much of amount പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ I will spend only very little of it for my own purposes. So again there are different, so I have kept on that ആ ഒരു ട്രേറ്റ് ഞാൻ കോളേജ് മുതൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു certain amount of money ഉണ്ടെങ്കിൽ this amount is for my spending and the rest for family and then for the business and stuff like that it's already sorted out. അപ്പം ഒരു certain amount പൈസ മാത്രമേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കാറുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. അത് പലർക്കും പല സ്റ്റൈലുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ ദേ വുഡ് സ്പെൻഡ് എന്താ പറയുക, ഈ ഉള്ള പൈസ കംപ്ലീറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. എൻ്റെ വാപ്പാനെ തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനുള്ള അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൈസ, വാപ്പാൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പൈസ ഇന്ന് പോയാൽ നാളെ വരും എന്നുള്ള ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. സോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ 2-3 സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫങ്ഷനിങ് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. ജാബിർ ഖാൻ്റെ വാപ്പ ഇസ് ലൈക്ക് യു ഓൾ നോ, നമ്മളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ഹി വാസ് PV അബ്ദുൽ വഹാബ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ MP ആണ്. മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും പിന്നെ ഒരു ടൈമിൽ ഹി വാസ് ലൈക്ക് നമ്മളൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് ബിസിനസ് ഐക്കണായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ ആം പ്രൗഡ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് സ്കൂൾ. PV's പബ്ലിക് സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ സോ മീൻസ് ഹി ഹാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഹി ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് വെൽത്ത് വിത്ത് പേർപ്പസ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വാസ് നൈസ് ആൻസർ. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. യു ആർ ദ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ബിസിനസ് ഓണർ. അപ്പം ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. സോ യു ഓൾ നോ how you align your wealth with the purpose, your purpose. Even അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മേ ബി in every family, ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു 4 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 4 പേർക്ക് 4 പേർപ്പസ് ആയിരിക്കും. 4 പേര് 4 രീതിയിലായിരിക്കും വെൽത്തിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. മേ ബി ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മേ ബി സോ they'll have a wife has a different perspective, husband has a different perspective, the parents have a very different purpose. ഞാൻ അടുത്ത രഞ്ജിത്തിൻ്റെ രഞ്ജിത്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ കാണുന്നത്? പൊട്ടിക്കോ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്ന് തീർക്കോ?
കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ജാബർ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരു ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാദറുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പം ലൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹി വാസ് ബോൺ വിത്ത് സിൽവർ സ്പൂൺ. ഐ വുഡ് സേ ജനിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിൽവർ സ്പൂൺ വന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ ടു വെരി pretty much മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി. അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ടീച്ചേഴ്സായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടീച്ചർമാരുടെ മെൻറ്റാലിറ്റി ഇപ്പോഴും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ടീച്ചർമാരുടെ മെൻറ്റാലിറ്റി അവരുടെ ഭയങ്കര ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ അവർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കും. പിന്നെ ബേസിക്കലി ഞാൻ തൃശ്ശൂർക്കാരനാണ്. പൊതുവേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂർ മാർക്കറ്റൊക്കെ ബേസിക്കലി പൈസക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്പെൻഡിങ് ഇറ്റ്. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ പൈസ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് അത് നോക്കിയിരുന്നിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് തൃശ്ശൂർക്കാരെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ലൈക്ക് ഇവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിലാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമല്ല, എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവരും പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിൽ പോലും അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണ്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ ജീവിതത്തിൽ ഹാപ്പിനെസ് തീരെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പം ഒരു ഫുഡ് പോലും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷേ അതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര കണ്ടീഷൻഡ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഡ്രസ്സ് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം അവർ ഡെസ്പറേറ്റ് ആവുമല്ലോ. കാരണം അമ്മയ്ക്ക് നല്ലൊരു സാരി മേടിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പോയിട്ട് നല്ലൊരു ടീഷർട്ട് ചോദിക്കുക. സോ ഞാൻ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് മെൻറ്റാലിറ്റിയിലൂടെ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഞാൻ കോളേജിൽ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഐ വാസ് വെരി ഗുഡ് അറ്റ് അക്കാഡമിക്സ്. അപ്പം കാരണം അത് മാത്രമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, നന്നായി പഠിക്ക്, നല്ല ജോലി മേടിക്ക്, ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ബി സേഫ്. ഇതാണ്, നീ ഒന്നുകിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവ്, ഡോക്ടർ ആവ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ പോയത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റി. ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു. സോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി യന്ത്രങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പരിപാടി എനിക്ക് അത്ര ശരിയാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഐ വാസ് വെരി ഗുഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ. ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു. സോ ഐ ബിക്കെയിം ദ ലീഡർ. ഐ ബിക്കെയിം ദ കോളേജ് ലീഡർ ഇൻഫാക്ട്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഇത് കൊള്ളാം, നല്ല പരിപാടിയാണ്, ആൾക്കാർക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എൻ്റെ ഫോക്കസ് മാറ്റാമെന്ന് തോന്നി. കൂടുതൽ ആൾക്കാരുമായി പരിചയപ്പെട്ടു, ഓൺട്രപ്രണേഴ്സുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ MBA ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ MBA ചെയ്യുന്നത്. MBA ചെയ്തു ആൻഡ് ഐ വാസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ട്രാക്ക്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് എൻ്റെ ട്രാക്ക് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കൂടുതൽ ആൾക്കാരുമായിട്ടും കൂടുതൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 80 വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ 90 വർഷമോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും, അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും എനിക്ക് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 20-25 വയസ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അവിടുന്ന് തൊട്ട് യാതൊരു സംശയമില്ല, എൻ്റെ വെൽത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പെർസെപ്ഷൻ ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണോ എന്നെ ഹാപ്പി ആക്കുന്നത്, എന്താണോ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ ഹാപ്പി ആക്കുന്നത്, എന്താണോ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെ എംപവർ ചെയ്യുന്നത്, എന്താണോ എന്നെ എംപവർ ചെയ്യുന്നത്, അത് വെൽത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു 15 വർഷം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് മൈ പെർസെപ്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് വെൽത്ത്. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ബ്രോഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലേക്ക് അത് മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. യാ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്, രണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് രണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നൈസ്. ലൈക്ക് നമ്മളെ ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജാബർക്ക് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ സിൽവർ സ്പൂൺ ഇല്ലായിരുന്നു, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിൽവർ സ്പൂൺ കിട്ടി. സോ ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, ഓക്കെ, ഹാപ്പിനെസ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ പേർപ്പസ് ആയിരിക്കും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ. നമുക്ക് ആക്ച്വലി വെറുതെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പൊതുവെ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ തോന്നിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബിഗ് ഫാറ്റ് വെഡ്ഡിങ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വലിയ കല്യാണങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കല്യാണങ്ങൾ തന്നെ ഗംഭീരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കല്യാണം വലുതാക്കി നടത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ വെൽത്ത് കളയുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണോ, എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു വെഡ്ഡിങ് ഒക്കെ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊരു അഭിപ്രായം?
എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കണല്ലേ. എൻ്റെ കല്യാണം നടത്തിയത് ഏകദേശം 18,000 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിലുള്ള. ഏകദേശം ആ നിലമ്പൂരിലുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ ആൾക്കാരും, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാരും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ അനിയൻ്റെ കല്യാണം നടത്തിയപ്പം വേറെ തന്നെ സ്റ്റൈലിലാണത്. ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ കല്യാണം നടത്തി. പിന്നെ ഉള്ള ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ കല്യാണമൊക്കെ നടത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് നടത്തി, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ എപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാവാറുണ്ട്, ഈ ടോപ്പിക്ക് കല്യാണത്തിൻ്റെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്കഷനിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ആ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടാം, കുറേ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളോട് സൊസൈറ്റിനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പായിരിക്കും അത്. കാരണം ആ പൈസ എക്കോണമിയിൽ വരും. എത്ര ആൾക്കാർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഈ ഒരു ക്രൗഡ് കണ്ടിട്ട് ഐ ഫീൽ അഫ്താബിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 200-250 ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം, ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഒരു കണ്ട കല്യാണം, ഇന്ത്യയിലല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കല്യാണം നടന്നതിൽ എത്ര സെലിബ്രിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, എത്ര പൈസ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെക്കറേഷൻസ് ആണെങ്കിലും, ഫുഡ് ആണെങ്കിലും, ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും, പല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരത് ചിലവാക്കിയത് അവരുടെ പൈസയിൽ നിന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ. അപ്പം ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഓരോ പേർപ്പസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കല്യാണം നടത്തിയത് എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ഗ്ലോബൽ എക്സ്പാൻഷൻ. അവർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. പ്ലസ് അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൗഡിനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടും അതൊക്കെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതേമാതിരി നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ നോട്ട്. I think that was the biggest എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. I think that was the biggest networking event which has ever happened in the world. അത്രയും വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇവൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇന്ന് ആക്ച്വലി എന്തിനാ അത്രയും ആളുകളെന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്? സോ മീറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ, ഈച്ച് അതർ, exchanging cards, getting to know each other, the networking. So I think that was the biggest networking event. പിന്നെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ, എന്നും ബ്ലാക്ക് ടീഷർട്ടിൽ നിന്ന് സുക്കബർഗ് വരെ അന്ന് മറ്റേ പ്രിൻ്റ് ഇവർ കൊടുത്ത പ്രിൻ്റിലുള്ള ഷർട്ട് ഇട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷമാണ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദേ ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പേർപ്പസ്. എന്താ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഒരു ടേക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്? ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് പറ്റുവെച്ചാൽ എല്ലാവരും അതുപോലെ നടത്തണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ലൈക്ക് നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിട്ട്, കാരണം അതൊരു ഇവൻ്റ് ആണല്ലോ. ഇപ്പം ഇതൊരു ഇവൻ്റ് ആണല്ലോ. ഈ ഇവൻ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഇവൻറ്റും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റീനെ. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ അവരുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് ക്രെംബറി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ്, ക്രെംബറിയാണ് അവിടെ ഈ യോഗേർട്ടൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര വൈറലായിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി, ബാക്കി ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട. ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം എടുത്തോളൂ. കേരളത്തിലുള്ള, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആലുവയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ബ്രാൻഡ് ഈ ഒരൊറ്റ ഇവൻ്റ് കൊണ്ട് മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് അവരുടെ ന്യൂസ് എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു നല്ല കാര്യം ആ കല്യാണം കൊണ്ട് സംഭവിക്കാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ബ്രാൻഡുകൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം ഈ നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. സോ ലെറ്റ് us do this. അല്ലാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അഫ്താബ്, ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടി. ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാളും പറയുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു കല്യാണം, അതിലാണ് സന്തോഷം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആവാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു കൊലീഗ് വന്നു. ആ കൊലീഗിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ആ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന 7 പേരാണ്, ബ്രൈഡും ബ്രൈഡ്ഗ്രൂമും അടക്കം 7 പേര്. ആ 7ാമത്തെ ആളാരെന്നറിയോ? എൻ്റെ കസിനായിരുന്നു, മൂപ്പരായിരുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കഥ കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പം ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇപ്പോൾ കസിൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ട്. അപ്പം ദേ ഹാഡ് എ വെരി ഗുഡ് ടൈം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നമ്മളുടെ പാഷനും നമ്മളുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിനും വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അത് ചെറുതോ വലുതോ എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് അതിന് സൊസൈറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലാവണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലാവാം.
ദാറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻസർ. കാരണം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കല്യാണം എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നില്ല ഒരു വെയിറ്റേജ് എല്ലാവർക്കും, അയ്യോ എൻ്റെ കല്യാണം. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. ആ ആൻസറിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ കല്യാണം നടത്തിക്കോളൂ. അത് വലുതോ ചെറുതോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യു. നേരത്തെ നമ്മൾ പോയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതിനെ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സും പോസിറ്റീവ്സും പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എത്ര ഉള്ളൂ. വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, അവർ നടത്തി, ഓക്കെ സൈൻ, ഗുഡ്, ഇറ്റ്സ് ദേ ആർ ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ്. നമ്മൾ പോയിട്ട് താഴത്ത് ഇപ്പുറത്തെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ, പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി നടത്തരുത് എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ഹാപ്പിനെസ്, ഡു ഇറ്റ്, ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. അത് ചെറുതോ വലുതോ 2 പേരോ 5 പേരോ, ഈവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കല്യാണം എനിക്കും അറിയാം. ലൈക്ക് ഒരു 10-15 പേരിൽ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട്സ്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വാസ് ലവ് മാരേജ്, വേറെ ആരെയും വിളിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെയും കല്യാണങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. ഇന്നും അവർ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മൾ പേർപ്പസ്ഫുൾ ലൈഫ് ജീവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാൻ ഫിലാനോത്രോപ്പിക്കോ ചാരിറ്റിക്കോ എത്രത്തോളം റോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഒരു പേർപ്പസ്ഫുൾ ഞാൻ ഭയങ്കര പേർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത്, എൻ്റെ ജീവിതം ഭയങ്കര പേർപ്പസ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാരിറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലാനോത്രോപ്പിക്കോ എത്രത്തോളം റോളുണ്ട്? ദാറ്റ്സ് വൺ ക്വയർ. എനിക്ക് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കിട്ടിയത് വാപ്പ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. 1992 നിലമ്പൂർ പോലത്തെ ഒരു ടൗണിൽ, അന്ന് ടൗണും അല്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടൗൺ വില്ലേജിൻ്റെ അഫ്താബിനറിയാം, ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു 25 ഏക്കേഴ്സിൽ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പസ് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ, ആ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി അറ്റ് എ വെരി അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ്, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർ ചാരിറ്റിയാണ്. കാരണം അന്ന് ഇറക്കിയ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ്സ് നോവെയർ കമ്പയറബിൾ. അന്ന് റിട്ടേൺസും നമ്മൾ ഇതുവരെ അതിന് എടുത്തിട്ടുമില്ല ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി. പക്ഷേ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫാമിലി കിട്ടിയ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫാദറിന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യൽ മറ്റേ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കിട്ടിയത് ആ സ്കൂൾ പ്രോജക്റ്റിലാണ്. ആ സ്കൂൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെസ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഹി ഗോട്ട് ഫ്രം ത്രൂ ഔട്ട് ദി കേരള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ട്രെമെൻഡസ്. അതിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആണെങ്കിലും ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓൺ എ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ പേർപ്പസ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നമുക്ക് തുടക്കം വെച്ചത് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കണ്ടിന്യൂ. സോ നമ്മൾ വേറെ സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കി. അത് 92 പിന്നെ 99 2000s വേറെ സ്കൂൾ നിലമ്പൂരിൽ തന്നെ തുടങ്ങി, വിച്ച് ഇസ് ഫോർ ദി നിലമ്പൂർ പീപ്പിൾ, റെസിഡൻഷ്യൽ അല്ല, ഫോർ ഡേ സ്കോളേഴ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജ് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് വാപ്പതിന് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അമൽ കോളേജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ടു ഗിവ് ബാക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇപ്പോഴത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേൾഡ് ഈസ് അഗെയിൻ വെരി ഹൈ സ്പീഡ് മറ്റേ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായതുകൊണ്ട് തിങ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ് അറ്റ് എ ഹയർ സ്പീഡ്. അപ്പോൾ ആ ടെക്നോളജിയും ആ ഒരു പ്രോസസ്സും വെച്ചിട്ട് വി ആർ സ്പെൻഡിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി, വി ആർ സ്പെൻഡിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ടൈം ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്, ജസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ദ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ഗെറ്റ്സ് ബെനിഫിറ്റഡ്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കൂടിയും നമ്മൾ തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ വാപ്പ MP ആയതിന് ശേഷം JSS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അത് HRD മിനിസ്ട്രി ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു NGO ആണ്. അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 60,000 people have been skilled from that place and യുനെസ്കോൻ്റെ അവാർഡ് കിട്ടി, ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം വാപ്പത് അഗ്രി ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു നിലമ്പൂരിൽ ജനിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ലൈഫ് ലോങ് പഠിക്കാനുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് സ്കൂളായിക്കോട്ടെ, കോളേജ് ആയിക്കോട്ടെ, കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് സം സ്കിൽഡ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലമ്പൂരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 360 ഡിഗ്രി ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ്ഫുൾ പേർപ്പസ് ഫിൽഡ് ഒരു ജേർണി തുടങ്ങി വെച്ചത് 92 വി സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ IIT ചെന്നൈ ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട്, IIT മദ്രാസിൻ്റെ. അവർ ജൂനിയർ എൻജിനീയേഴ്സ് എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മറ്റേ നിലമ്പൂർ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു. സോ ഈ കൊല്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സോ
from 8th standard onwards, you get an exposure to what is to become an engineer, the designing, 3D printing that particular product, and then creating a case study. So ആ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മളെ ലൈഫ് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത്. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വാട്ട് ക്ലിക്സ് മൈ മൈൻഡ്, ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാനും. അതിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ. അതിൽ ഏകദേശം ഒരു 4-5 5 എനിക്ക് തോന്നുന്നു 6 പേര് PVs ഇടുന്ന ഫാക്കൽറ്റീസാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഞാൻ പിന്നെ പുറത്തേക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ എന്നെ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പം മീൻസ് നിലമ്പൂരനായതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ പഠിച്ചു. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് പേർപ്പസ്, ലൈക്ക് നമ്മൾ വാട്ട് വി ഹവ് ഡൺ ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ തിരിച്ച് കിട്ടിയ. സോ എനിക്കൊരു ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് ഐ കുഡ് ജസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് മൈ സെൽഫ്. സോ ഇങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ, thousands of students would have passed out and got into different verticals. ലൈഫ് മാറി, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറി. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് us to create life and lifestyle values. And so I think that's a very clear on the purpose. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി giving back to the society. Or Ranjit, what's your take on that? Like നിങ്ങളതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളിൽ I think you are doing it for the society. യെസ്, എനിക്ക് ചാരിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെർസെപ്ഷനാണ് ഉള്ളത്. പല ആളുകളും ധരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ചാരിറ്റി ആയിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം. എൻ്റെ ഒരു പെർസെപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം നമ്മളെപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുവോ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, നിങ്ങൾക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയോ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലോ നിങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി എപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നുവോ, ദാറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ചാരിറ്റി. കാരണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇക്കിഗായി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പലരും കേട്ടിട്ടുള്ള സംഭവമായിരിക്കും, ജാപ്പനീസ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇക്കിഗായി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു 2-3 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രാവലുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ജപ്പാനിൽ പോയിരുന്നു, ഒരു 50 ഓൺട്രപ്രണേഴ്സുമായിട്ട്. കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെയുള്ള എൻ്റെ കൂടെ വന്ന. അപ്പം ജപ്പാനിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ഒക്കിനാവ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ, നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ്സുള്ള ആളുകൾ ഉള്ളത് ഒക്കിനാവയിലാണ്. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ജപ്പാനിൽ. അതായത് 100 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്പാനിൽ അവർ ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. നമുക്ക് 100 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് വിളിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സ്വർണത്തിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് തരും. ഏകദേശം ഒരു 12 വർഷം മുമ്പ് അവരത് മാറ്റി വുഡൻ പ്ലേറ്റാക്കി മാറ്റി. ഇത് മുതലാവുന്നില്ല, കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ 100 അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മളുടെ യൂറോപ്യൻസൊക്കെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇക്കിഗായി എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫിയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇക്കിഗായി എന്നുള്ളത്? ഇക്കിഗായി എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ ഇക്കിഗായി പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണോ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ 80% ആൾക്കാരും കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതല്ല. അവന് ഇഷ്ടമുള്ളത്, അവനെ ഏറ്റവും പാഷനുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ അവനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇക്കിഗായുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ അവർ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും എക്സ്പേർട്ട് ആയിക്കൂടാ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിൽ. നിങ്ങളിപ്പം ഒരു ഡ്രൈവറാണെങ്കിൽ, സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഡ്രൈവറാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ഭയങ്കര പാഷനാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രൈവർ ആയിക്കൂടാ? അത് നല്ല ചോദ്യമാണ് ശരിക്കും ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു 3ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഇക്കിഗായുടെ, അത് എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ്. അവിടെയാണ് ചാരിറ്റി എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. 3ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അവർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകൂടി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പറയുന്നു. അതായത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തേൽ അതിൽ ബെസ്റ്റ് ആവാനും എക്സലൻ്റ് ആവാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, 3ാമത്തെ കാര്യത്തിൽ അവർ പറയുന്നു ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഫൈനലി ഉള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്, യു വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഓർ എക്വയർ വെൽത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ബെസ്റ്റ് ആവുന്നു, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ വെൽത്തി ആവുന്നു. അതിനകത്ത് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടം വരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് വരുന്നുണ്ട്, 3ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചാരിറ്റി വരുന്നുണ്ട്, 4ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ വെൽത്തി ആവുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ചിരിക്കും, നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവും.
ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്, നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ. അടിപൊളി. ദാറ്റ് വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണല്ലോ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി, മേ ബി ജസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ടു ദ എൻഡ്. നമ്മൾ പിന്നെ ഹൗ ഡു വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ലെഗസി ബിയോണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ്? നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഹൗ ഡു വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ലെഗസി? എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് what I've been trying to do for the last few years at least, ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലേ, ഈ ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബെറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ കഴിഞ്ഞൊരു 3-4 കൊല്ലത്തിലേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ടെക്നിക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം രഞ്ജിത്തിനെ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രഞ്ജിത്തിനെ മീറ്റ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എപ്പം ആവുമെന്ന് നമുക്ക് രണ്ടൊക്കെ അറിയില്ല. അപ്പം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നെക്കൊണ്ട് എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ഒരു മ്യൂച്വലി ബെനിഫിഷ്യൽ ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ്. ഇപ്പം ഞാൻ ആരെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്നെക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് രഞ്ജിത്തിന് എങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീൽ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രഞ്ജിത്തിന് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യാറ്. ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2-3 കൊല്ലമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൻ്റെ മനസ്സിൽ. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ദ ലെഗസി. നമ്മൾ എത്ര ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ക്രൗഡിൽ എനിക്ക് എല്ലാവരായിട്ടും എന്താ പറയുക നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് ഐ ലീവ് സം പോയിൻറ്റ്, ഒരു ചെറിയ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ലീവ് ദാറ്റ് ഓൺ ടു ദ ടേബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ലെഗസി ദാറ്റ് ഐ എം തിങ്കിങ് ടു ലീവ് ബിഹൈൻഡ്. ഒരു ഐ ഡോണ്ട് നോ എത്ര ഡെപ്തിൽ ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഐ വാസ് വെരി മച്ച് ഗെറ്റിംഗ് കണക്റ്റഡ് ടു ജാബിർ ഖബർ. നമ്മൾ ഒരാൾ ഇപ്പം ഈ ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, അവനെങ്ങനെ അവൻ്റെ സക്സസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ എങ്ങനെ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഗോളിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്. ഐ തിങ്ക് ദ കീ ടേക്ക് അവേ ഓഫ് ദിസ് സെഷൻ എന്നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈഫിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഓരോ ആളുകളെയും അവരെങ്ങനെ സക്സസ് ആക്കാം, അവരെങ്ങനെ വെൽത്തിയർ ആക്കാം, അവരെങ്ങനെ ഹാപ്പിയർ ആക്കാം എന്നുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സ് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ഗോണ ക്രിയേറ്റ് എ വെൽത്തിയർ ആൻഡ് ഹാപ്പിയർ വേൾഡ്. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ്. മേ ബി വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ഫോർ ദാറ്റ്. നമ്മളിങ്ങനെ കൈയടിക്കാതെ ഇരിക്കണം. ബട്ട്സ് ലൈക്ക് it just really got connected to me. അവരെ കൊണ്ട് കൈ അടിപ്പിക്കും. അല്ല, ആക്ച്വലി ഞാൻ ടു വെരി ഫ്രാങ്ക്, ഞാൻ ജാബിർഖാൻ ദുബായിൽ പോയിട്ട് സെഷനിൽ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയത് ജസ്റ്റ് ആസ് എ സ്പീക്കർ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ, നിനക്ക് ഇതിന് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നീ ഇതിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക, വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റോളോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാം, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൈസ വേണ്ടേ? സോ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഞാൻ അപ്പം നിന്നൊരു, കാരണം ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ദിസ് ജേർണി വാസ് ലൈക്ക് ഇത്രയും ആളുകൾ എത്തിക്കുക, ഇത്രയും സ്റ്റോൾസ് എത്തിക്കുക, ഇത്രയും സ്പെൻഡ് ലൈക്ക്. സോ അങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓരോ സപ്പോർട്ട് വാട്ട് മെയ്ഡ് ദിസ് പോസിബിൾ. ഞാൻ രഞ്ജിത്തിലേക്ക് വരാം. കാരണം ഫസ്റ്റ് ബിക്കോസ് രഞ്ജിത്തിനെ കണ്ടിട്ട് രഞ്ജിത്തിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് ബോയ് ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ടത്, ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് അയച്ചാൽ 1000 ആൾക്കാർ എന്തായാലും വരും. ഒരു വീഡിയോ പിറ്റേന്ന് ചെയ്തു, ഞാൻ തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും അയച്ചു, അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. ഇതിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഡ് റൺ ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ രാവിലെ ആൾക്കാർ വിസിറ്റേഴ്സൊക്കെ കയറി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് വരെ അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. കാരണം രഞ്ജിത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹി ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പീപ്പിൾ. ഹി ഹാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പീപ്പിൾ ഫോർ മീ. ഒന്നല്ല ചോദിച്ചല്ലോ, പൈസയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയല്ലോ ഒന്നുമല്ല. നിങ്ങളെ പേർപ്പസ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ഫോർ മീ. ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് അയച്ചുതരാം. ഞങ്ങൾ ടീം, കണ്ടന്റ് ടീം, മാർക്കറ്റിംഗ് ടീം 1 മാസം നിന്നിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇത് എന്താളുകളോട് പറയും. അവിടെയാണ് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നത്. എന്തായിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെ പൈസ എങ്ങനെയായിരുന്നു, എങ്ങനെ ആ കോണ്ടന്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ജാബിർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാബിനിൽ വലിയതാക്കി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്. മേക്കിംഗ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് ഇൻ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്. നമ്മളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ആളുകളിലും പോസിറ്റീവും പ്രോഗ്രസീവുമായിട്ടുള്ള
ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ, ചേഞ്ച് അല്ല, ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയ കാഴ്ചപ്പാടായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വളരെ ജെനുവിനായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്, ഫ്രം ദ ഹാർട്ട്. കാരണം ആര് മുന്നിലിരിക്കുമ്പോഴും, ജാബർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്നെ ഭയങ്കര ടച്ച് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ഇപ്പം എന്നെ കാണുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ, അതൊരു ചെറിയ കാഴ്ചപ്പാടല്ല. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വരാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അത്തരം ഒരു സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളും എൻ്റെ കൂടെ ഒരു 50ഓളം ആളുകളാണ് ബ്രഹ്മയിലുള്ളത്. ഞാൻ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു മോഡിലുള്ള ആൾക്കാരെ. ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും നോക്കാറില്ല. ഞാനെപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത്, ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ലോങ് ടേമിലേക്കല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കുന്നത്, ഞാൻ നോക്കുന്നത് ലൈഫ് ടൈമിലേക്കാണെന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. ബിക്കോസ് എൻ്റെ കൂടെ പാർട്ട്ണർ ആവാനാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ഒരു മന്തിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയുണ്ട് ഇൻറ്റേർണലി. ചെറിയ പരിപാടിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കോഫി വിത്ത് CEO എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഞാനുമായിട്ട് അവർക്കൊരു കോഫി കുടിക്കാം. തൽക്കാലം ഓഫീസിൽ കോഫി അല്ലേ പെർമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് കോഫി ടീ ഒക്കെ വെച്ച് കുടിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ചെലവില്ല എന്ന കാര്യം ഒരു ഹാപ്പി. അപ്പം ആക്ച്വലി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ 2025 അവർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ലെറ്റ് ദം പ്ലാൻ. അവരിപ്പം മേടിക്കുന്ന സാലറി 75,000 ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു 1.5 lakhs ആണ് അവരുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ, പലർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, നമ്മളോട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയേ പറ്റൂ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, 1.5 lakhs കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ചില സ്കില്ലുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ചില പെർട്ടിക്കുലർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗൈഡ് ദം. അവരെ ചിലപ്പോൾ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി കമ്പനിക്കകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് 5 ഡിവിഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഡിവിഷൻ. കാരണം ഒരാൾ ഭയങ്കര എക്സലൻ്റ് ആയിരുന്നു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ. ആൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ റൈറ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് മോങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ ബെറ്റർ യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ 5ഓളം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവിഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവരുടെ ഗോളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആളുകളുമായി സംസാരിച്ച് അവരുടെ ആസ്പിറേഷൻസിന് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ലെഗസിയൊക്കെ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ലെഗസിയും ഹാപ്പിനെസ്സും വെൽത്തും ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും സാധാരണക്കാരനല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ആളുകളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഇത് ഒരു പ്രോബ്ലി ഇങ്ങനെയുള്ള ടോക്സ് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രഞ്ജിത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ടേക്ക് അവേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എടുക്കാനുള്ളത്, മേ ബി യു ആർ ഓൾ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ്, ഓർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബിസിനസ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽസ്, വാട്ട് മേ ബി കൊളീഗ്സ്. എനിക്ക് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഫീൽ ചെയ്ത സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മളെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ടീമിൻ്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫ് വാല്യൂസും അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ആ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നോ അന്ന് അവരും നമ്മളും ഒരുമിച്ച് നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോളോ അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹാപ്പിനെസ്സോ ഒരുമിച്ച് കണ്ടെത്തും. അതാണ് വാട്ട് ഐ ടുക്ക് എന്താ പറയുക, രഞ്ജിത്ത് എന്നുള്ളൊരു കീ ടേക്ക് അവേ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന പീപ്പിൾ ഹൂ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് മേ ബി ഒരു ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെഷൻ ഗോയിങ് ഓൺ. മേ ബി ഐ വുഡ് ജസ്റ്റ് പുട്ട് അക്രോസ് എ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ല, അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു ഫൈനൽ ടേക്ക് അവേ കൂടി പറയട്ടോ. നേരത്തെ അവർക്ക് എൻ്റെ ഈ ലെജൻഡ് നേരത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഹൗ ക്യാൻ യു ലീവ് എ ലെഗസി ബിയോണ്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഒരു ലെജൻഡ് ആവണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് കാണുന്ന പോലെ മഹാത്മാഗാന്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിബഡി, ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു മറഡോണ ആയിരിക്കാം, സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻ, എനിബഡി. ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ മനസ്സിലായില്ല, ഫോർ യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ലെജൻഡ്, ഒന്നുമില്ല, ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ലൈഫ് സക്സസ് ആക്കാനും ഹാപ്പി ആക്കാനും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫീൽ യുവർ സെൽഫ് ആസ് യു ആർ എ ലെജൻഡ്. നിങ്ങളൊരു 10 ആൾക്കോ 5 ആൾക്കോ അവരുടെ ജീവിതാഭിലാഷം അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ that turned out to be, you feel like you are a legend. അതിന് ആ വേർഡ് ഹാസ് ടു ബി റീഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദിസ് വേ എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഫൈനലി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസും കേരളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ഓൾ കേരളൈറ്റ്സ്. നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ്സും നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ ദർസ് എ ട്രെമൻഡസ് ചേഞ്ച്. ഐ വാസ് സീയിങ് അജിൽ സിറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഹിയർ ഹൈലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഹൗ ഹാപ്പി യു ക്യാൻ ബി ബീയിങ് ഇൻ കേരള. ഐ തിങ്ക് അഫ്താബ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറയാം. ഐ തിങ്ക് അഫ്താബ് ഹാസ് ഗിവൺ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് നോട്ട് ടു ഇറ്റ്. എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഡിസ്കസിങ്. എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഒരു എമിഗ്രേഷൻ ക്രൗഡാണ്. പുറത്ത് പോയി ജോലി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കാം, സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കൾച്ചറിലാണ്. അത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ആ പൈസ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. നമ്മളിപ്പം ബാങ്ക്സിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. റെമിറ്റൻസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് കൺട്രീസ് ഹവ് ഇൻ ടു കേരള ഹാവ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ 50%. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഫീലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു എക്കണോമിക്കൽ സിറ്റുവേഷനാണ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് അതർ റീസൺസ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അസറ്റ്സിലാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കുറേ ആൾക്കാർ ഇൻഡിവിജ്വലിയും ആസ് എ കമ്പനി ആസ് ഫാമിലീസ് കുറേ ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ സീനറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സോ എഡ്യൂക്കേഷനോ ഇത് പുറത്ത് പോയി നോക്കുമ്പം ആ ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നില്ല. പുറത്ത് പോയി നോക്കുമ്പം ആ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്, ദെൻ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ? അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി മൈഗ്രേഷൻ കുറയും എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ തന്നെ ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്തിന് ഞാൻ എത്ര സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം? എൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം, ഫ്രണ്ട്സിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഒരു 10-20 കൊല്ലം താമസിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക്, ഒരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സൊസൈറ്റി, ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സൊസൈറ്റി, കംപ്ലീറ്റ് ഇതൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും നല്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു വേറെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇത് വീണ്ടും തുടങ്ങണ്ടേ? അത്രമാത്രം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇസ് വെരി വെരി എൻ്റർപ്രൈസിങ്. നമുക്ക് ഓരോരോ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച് പഠിച്ച ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഏത് ജോലിയാണെങ്കിലും ഏത് നാട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും, കേരളത്തിലിടോ ഏത് നാട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് എത്ര ഞാൻ തമാശക്ക് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിളൊക്കെ പറയും, എത്ര പൈസ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല, ഒരു മലയാളീനെ നമ്മൾ 1-to-1 കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ റെസ്പെക്റ്റ് അവർ പൈസ കൊണ്ട് തരില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു മലയാളി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റെസ്പെക്റ്റും തരില്ല. പൈസക്ക് ഇത്ര റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അവരായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലോ നമ്മൾ അവരെങ്ങനെ ഗവനിക്കുന്ന മാതിരി ആയിരിക്കും ഒരു മലയാളി നമുക്ക് തരുന്ന റെസ്പെക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് മൈൻഡ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് റൈറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ്സ് സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. ഐ ഫീൽ കേരള ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോൾ ഓൾ ടുഗെദർ. അതോടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞു, കേരളത്തിന് മാത്രം ഇൻഡെക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് കേരളത്തിൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് അലോങ് വിത്ത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എക്കണോമിക്കൽ ജേർണി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ വെരി വെരി അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഫീലിംഗ്. വീണ്ടും അഫ്താബ് കൈയടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അല്ല, രഞ്ജിത്തിന് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? കേരളം എത്രമാത്രം ഹാപ്പിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. കേരളമാണ് ഏറ്റവും ഹാപ്പിയുള്ള സ്ഥലം, ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ള സ്ഥലം എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നത്. ഞാൻ ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് 90% ആൾക്കാരും പുറത്താണ്, കേരളത്തിലില്ല. MBA കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് 90% ആൾക്കാരും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്നെങ്ങനെ വിളിക്കും, കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. അവരെല്ലാവരും സത്യം പറഞ്ഞാൽ വെൽത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഇഷ്ടംപോലെ വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നേരത്തെ ജാബർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥലത്താണ്, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളത് അറിയണമെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും
ഏകദേശം ഇവിടെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലിലും മറ്റുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വെനീസിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിഴക്കിൻ്റെ വെനീസ് എന്നാണ് ആലപ്പുഴ അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പടിഞ്ഞാറിൻ്റെ ആലപ്പുഴ എന്നാണ് വെനീസ് അറിയപ്പെടേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം വെനീസിൽ കുറച്ച് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഈ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സും ലഗൂൺസും ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ആലപ്പുഴയിലാണ്, ഒരു സംശയമില്ല ആ കാര്യത്തിൽ. അപ്പം ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൊരു കഥയുണ്ട്. ആ കഥ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക. കഥയല്ല, ഒരു റിയൽ ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ്. ഈ 2018 വേൾഡ് കപ്പിൽ, ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് എല്ലാവരും കാണുന്നതാണല്ലോ. 2018 വേൾഡ് കപ്പിലെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ് ആരായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എനിബഡി? 2018 ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ്, യെസ്, ദാറ്റ് വാസ് ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച്. ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചിനോട് ഈ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചു, ലൂക്ക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായി പന്ത് ഡ്രിബിൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ലൂക്ക പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കഥയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കഥയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ലൂക്ക പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജനിച്ചത് 1985 യുഗോസ്ലാവിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്താണ്. ഇന്ന് ആ രാജ്യമില്ല സർ. ആ രാജ്യം 6 കഷ്ണങ്ങളായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. ക്രൊയേഷ്യയും സെർബിയയും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ യുദ്ധമാണ്. പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴാണ് വെടിയുണ്ട തുളച്ചു കയറുന്നതെന്ന് പറയാനാവില്ല. എപ്പോഴാണ് മിസൈലുകൾ മേത്ത് വന്ന് വീഴുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത് ബങ്കറുകളിലായിരുന്നു. ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് ആദ്യത്തെ 8 വർഷത്തോളം ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ 8 വർഷത്തോളം ആ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചത് ബങ്കറുകളിലായിരുന്നു. 8ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു പന്തുമായി കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ആ ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ട്. മനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര മനോഹരമായിരിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ഇൻസ്പിറേഷനിലായിരുന്നു അതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുക. ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് പറയുന്നു, അയാൾ പന്തുമായി കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ക്രൊയേഷ്യയിൽ മൈതാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ആ മൈതാനങ്ങൾ മുഴുവൻ ബോംബുകൾ വീണുള്ള കുഴികളായിരുന്നു. അവിടെ പന്ത് തട്ടാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല. വളരെ കുറച്ച് സ്പേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുഴികൾക്കിടയിൽ. അടുത്തൊരു സെന്റൻസ് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് അത്. ആ കുഴികളിൽ വീഴാതെ പന്ത് തട്ടിപ്പടിച്ചാണ് ഞാനൊരു നല്ല ഡ്രിബ്ലറായത്. ആ കുഴികളിൽ വീഴാതെയുള്ള ചെറിയ സ്പേസിൽ പന്ത് തട്ടിപ്പടിച്ചാണ് ഞാനും എൻ്റെ സഹകളിക്കാരും ഡ്രിബ്ലേഴ്സ് ആയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2 വേൾഡ് കപ്പിലും സെമി ഫൈനലിലെത്തിയ ഒരേ ഒരു രാജ്യമേ ഉള്ളൂ. അത് ആ കൊച്ചു രാജ്യമായ ക്രൊയേഷ്യ എന്ന രാജ്യമാണ്. അതിന് കാരണം ക്രൊയേഷ്യയിലെ ആ 22 കളിക്കാരും വളർന്നു വന്നത് ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ്. എപ്പോഴാണോ ചലഞ്ചിങ് ആയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂടുമെന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഗവൺമെന്റിനെ കുറ്റം പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു, ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം വേറെ ഇല്ല. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ചലഞ്ചസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ കൂടി റെഡി ആവുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായി മലയാളികൾ മുദ്ര കുത്തപ്പെടും, ഉറപ്പാണ്. ഒരു ദാറ്റ് വാസ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക്, എന്താ പറയുക, ഒരു വി വർ ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ് ഓൾ ടുഗദർ. രഞ്ജിത്ത് ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, പിന്നെ രഞ്ജിത്ത് എങ്ങനെയോ സീറ്റിൽ ഇരുന്നതാണ്, കഷ്ടപ്പെട്ട്. ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി രഞ്ജിത്ത് എണീറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രഞ്ജിത്ത് ക്രൗഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമായിരിക്കും. ഇവിടെ ആളുകളെ കൊണ്ട് ഡ്രിബിൾ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ അത് ഒരു എന്തോ ഞാൻ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ എനർജി പറയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറയുന്നു, നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈനാൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു. രഞ്ജിത്തിൻ്റെ എനർജിയും എൻ്റെ എനർജിയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ അഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ലേ? അപ്പം അതും ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അതും നമ്മൾ ഫൈനാൻസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, എനിക്കൊരു മെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മൂപ്പർ എന്നോട് പറഞ്ഞാണ്, ജാബർ, യു ഹാവ് ഗോട്ട് യുവർ ഓൺ സ്റ്റൈൽ, യു ഗോട്ട് യുവർ ഓൺ ട്രേഡ്സ്, ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ വീക്ക്നെസ്സസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ്, ഫൈൻഡ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സറൗണ്ട് വിത്ത് ദാറ്റ് ഹു ആർ എക്സ്പേർട്സ് ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ രഞ്ജിത്തിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. കാരണം എൻ്റെ എനർജി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ എനർജി വേറെ രീതിയിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ രഞ്ജിത്തിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ എൻ്റെ കൂടെ നിർത്തും. അത് പല രീതിയിലാവാം. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഫ്രണ്ട്സ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി കൊലീഗ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുറേ രീതിയിലാവാം. അപ്പം ഇതും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഫൈനാൻസും ഇതും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇതിലും കിട്ടും. I think we had an amazing session. Jasim, we have done with the session, right? Any open to the questions? Maybe 5 minutes something we'll just give to the public. So, done. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? യാ
നമ്മളൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് വി ഹാവ് ഡൺ വിത്ത് കുറച്ച് എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോയി. നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ റൗണ്ടിന് കുറച്ച് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം മേ ബി രണ്ട് ബ്രാൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആണ് ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ്. Myself, Sania Fatima, currently MA Integrated Sociology student. So I always aspire to become a leader and to inspire individuals around the world. So എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു യൂത്ത് കാറ്റഗറീനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ. സോ ഹൗ ടു അട്രാക്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ചുറ്റിനും ഒരുപാട് ഇവൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് us. നമുക്ക് അതിനുള്ള ടാലൻസ് ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് ഹൗ ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ 2 days അറ്റൻഡൻസ് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പോഷർ ഫോർ മീ. പക്ഷേ എന്നെപ്പോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ടാലൻസ് ഉള്ളവരുണ്ടാവും, ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് നോയിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ്, PR കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദർ ആർ ലൈക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ അവർ കൺട്രി, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേരള. ഞാൻ കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, ദേ ആർ നോട്ട് അവെയർ അബൌട്ട് എനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. സോ അതിനെന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ? മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ടു 3 of you. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കമ്പനിത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. എൻ്റെ കമ്പനിയിലൊരു ഒരു ഒരു മോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു അണ്ടർലൈൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ, ഒന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റേ കൊലീഗ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് കൊലീഗ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരാവും, വാട്ട് എവർ. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവരുടെ ത്രൂ നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവരത് അടുത്ത ആളോട് പറഞ്ഞ് അവരതിൻ്റെ അടുത്ത ആൾക്കാരോട് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുക. അപ്പോൾ ആ 3rd ലെവൽ, ആ 4th ലെവൽ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുക. അപ്പം നമ്മളെ തന്നെ, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മനസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളും എന്നേലും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരിട്ടൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാതും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസാണ്. ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്, പെർഫെക്റ്റ്. പക്ഷേ എൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ത്രൂ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി 3rd ലെവൽ ഓഫ് 4th ലെവൽ ഓഫ് ആ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൂടിയാണ് ഞാൻ കാണുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ ഓഫീസിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, അതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ റൂമിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരല്ലാതെ ഹൗ ഡു ഐ റീച്ച് ഔട്ട് വിത്ത് മൈ കേപ്പബിലിറ്റീസ്, മൈ സ്കിൽ സെറ്റ്, എങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് ആ മെസ്സേജ് അവർ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ചാലഞ്ച്. താങ്ക് യു. മേ ബി വൺ മോർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൂടി. ലൈക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡ് പറയാം. ലൈക്ക് തിയറട്ടിക്കലാണ് കുറച്ച്, പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്നുകിൽ പുള്ള് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പുഷ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് പുള്ള് അടിപൊളിയാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ കാണിക്കുക, നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് യു ബിക്കം എ മാഗ്നറ്റ്. നിങ്ങളൊരു കാന്തമായി മാറുക, ആളുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ആൾക്കാർ വരും. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിന് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺ വീഡിയോസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ഓൺ ആയിട്ടുള്ള പേജസ് ഉണ്ടാക്കാം, നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് അറിയിക്കാം, ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രോങ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പുഷ് ചെയ്യാം. എന്താ പുഷിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ് നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു, അവിടെ ചെല്ലുന്നു, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, 2 ദിവസത്തെ അറ്റൻഡൻസ് കളയുന്നു, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു, അടുത്ത ഇവൻറ്റിന് പോകുന്നു. ഇത് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കണ്ടിന്യൂസ്ലി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. ഒരു 3-4 ഇവൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മാറുന്നു. ലൈക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് പുഷാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പുൾ. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ബ്രാൻഡാവും 100%. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണ്. ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശരിക്കും സ്കൂളിൽ നിന്നൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ വായിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ സേവിങ്സിനെ കുറിച്ചും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് എത്തിയ സമയത്ത് ഞാൻ അഡ്വൈസുകൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി, അതേപോലെ റീഡിങ്സ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി ഇതിനെപ്പറ്റി. അപ്പോൾ പല റീഡിങ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ജനറേഷന് പലതും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബുക്കിലൊക്കെ വായിക്കണ പലതും അവർ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സേവിങ്സിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ജനറേഷനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് പഴയ ആൾക്കാർ
ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു സിനാരിയോ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ കറക്റ്റ് ഒരു സേവിങ്സ് ഉണ്ടാക്കി നാട്ടിൽ അത് എന്താ പറയുക ഒരു വെൽത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയ പല കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മുന്നേ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിൽ മാത്രമാണ് നോക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബിടെക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു 90% അല്ലെങ്കിൽ 95% സ്റ്റുഡൻസിനും കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ല. സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാതെയാണ് ബിടെക്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നും ഏകദേശം പലരുടെ കേസിലും അത് തന്നെയാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലും ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിക്കും അതാണ്. എൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ കുറേ പേര് ഇതേ സിനാരിയോയിൽ ഇന്നും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ചാരിറ്റി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആളുകൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ്. കുറച്ച് സമയം റൺ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്യാൻ യു പ്ലീസ് മേക്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബിറ്റ് ഫാസ്റ്റർ? ലൈക്ക് ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് കം ഡയറക്ട്ലി ടു ദ പോയിന്റ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും മുന്നത്തെ തലമുറ ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ആ ഒരു ഐഡിയക്ക് അത്ര പ്രാധാന്യം ഇല്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും ആ ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റിനോടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ലൈഫിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് ലൈഫിൻ്റെ പർപ്പസ് ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പുതിയ ജനറേഷന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അല്ല, ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ഹോൾ മേ ബി വിൽ കൺക്ലൂഡ് വിത്ത് ദിസ് ആൻസർ. നമ്മൾ ഈ ഹോൾ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പേർപ്പസ് അതാ. നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറാണ്. ആക്ച്വലി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും. വി ഹവ് അൺലിമിറ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് മണി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിഖിൽ കാമത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു 10,000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം 19-ാം വയസ്സിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. എനിക്കത് പണ്ടത്തിനേക്കാളും 10 or 20, 30x വേസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഔട്ട് മണി. അത് പല വഴി നല്ല രീതിയിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും ക്ലബ് ചെയ്ത് യു ഫൈൻഡ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, യു ലേൺ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഈ ഓൾ ഇവൻറ്റിൻ്റെ മോട്ടോ കം ലേൺ മീറ്റ് ദ എക്സ്പേർട്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോ യുവർ വെൽത്ത്. കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത്. മൂപ്പര് ചോദിച്ച CSR ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പുതിയ ജനറേഷനിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ആക്ച്വലി CSR ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈവൻ ദിസ് ഈവൻ വി ജസ്റ്റ് കുഡ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഹോൾ പേർപ്പസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കം ലേൺ മീറ്റ് ദ എക്സ്പേർട്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഐ ആം സെയിങ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, ആളുകൾക്ക് നോളജ് ഷെയർ ചെയ്യുക, ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. സോ ഈവൻ ദ CSR ഫണ്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓർ റൂട്ടഡ്. ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എത്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിലെത്താം. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് റീച്ച് ഔട്ട് ടു ദ പീപ്പിൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു, അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വിൽ ബി വെൽത്തിയർ, റിച്ചർ ആൻഡ് ഹാപ്പിയർ. ഐ തിങ്ക് വി ഹവ് ഡൺ വിത്ത് ദ സെഷൻ. സമയം കുറച്ച് 10 ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാപ്പ് കിട്ടിയ ഒരു സെഷനും കൂടി ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്ലീസ് കൈൻഡ്ലി ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ്സ്. കൈൻഡ്ലി ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ്സ്. യെസ്, ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് we would love to express our love and gratitude to you as well. So yes, let us start with appreciating Mr. Aftab Shaukat PV, who have moderated this last event of the Money Conclave 2024 so beautifully. So let me invite onto the stage the respected CMT of Royal Drive, Mr. Mujib Rahman. Sir, can we kindly have you join with us? Mr. Mujib Rahman, the CMT of Royal Drive, kindly join with us, sir. And kindly to pass over our love to Mr. Aftab Shaukat PV, the founder and CEO of Expresso Global, as well as the co-founder for Money Conclave 2024. And yes, Money Conclave in the events കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. Because like, yes, we do have, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറി അറിയുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാര്യം ഒരു സ്റ്റോറി അറിയുന്ന പോയിന്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി വെൻ യു ഗെറ്റ് ടു നോ ഓഫ് എ സ്റ്റോറി ദാറ്റ് യു ആക്ച്വലി നോ വാട്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ദേ ഹാവ് അഡോപ്റ്റഡ് ടു ഗെറ്റ് ടു ദാറ്റ് സക്സസ്. സോ വി ഹാവ് 2 more speakers coming up with 2 tales to their stories of their success. So yes, kindly do wait. Thank you so much, Mr. Mujib Rahman. And now, yes, may I humbly request Mr. Ibnu Jala, the honorable founder of Money Conclave 2024, to join with us, please. And may I humbly request Mr. Jabir Abdul Wahab to kindly accept the token of gratitude. ആളുകളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വൺ കീ വേ അല്ലെങ്കിൽ കീ പോയിന്റ്. ബേസിക്കലി ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് മേക്കിംഗ് ourselves happy, contacting ourselves better, getting more better connections, and that is the whole point of everything.
So yes, thank you so much, Mr. Ibn Jala. It was absolutely delightful to have you here. And finally, may I now humbly request the respected CMT of BMG Group, Mr. Tanveer Ghafoor, to kindly join with us to share our happiness with the man who promoted the happiness index to create money from the things that make you happy, Mr. A.R. Ranchit. Thank you so much. And yes, the first session, it started with a beautiful concept called Ikigai. And that is where we are arrived. We have arrived when we are coming to almost a closure of the first day of Money Conclave 2024 as well. It is not about how you make money. It is about what you do with it and how happily you create it. And yes, thank you so much. May I humbly request our panelists to kindly join together for a group photograph. May I humbly request our panelists to kindly stay back and pose together for a group photograph. Thank you so much. എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല കൈയടി കൊടുക്കാമല്ലോ. യെസ്, let us give a huge round of applause because that is Money Conclave 2024, the creation of an ecosystem where we could all collaborate together for a wealth enhancement.